హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హరీస్ వరల్డ్. నేను మీ హారిక. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? ఈరోజు ఒక మంచి వ్లాగ్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఫస్ట్ డే వైనాడ్లో స్పైస్ గార్డెన్ వెళ్ళాము. అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మీతోటి షేర్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు వైనాడ్ నుండి డైరెక్ట్గా హనీ మ్యూజియంకి అయితే వచ్చేసామండి. ఎంతో డిస్టెన్స్ ఉండదు, కేవలం ఒక 10 మినిట్స్లో వచ్చేయచ్చు. ఇక్కడ ఎంట్రీ ఫీజు వచ్చి అడల్ట్స్కి వచ్చి 30 రూపీస్ అండ్ చిల్డ్రన్కి వచ్చి 20 రూపీస్. హనీ మ్యూజియం ఎంట్రన్స్ ముందే మంచి మంచి హనీబీ బొమ్మలు ఉన్నాయి. చక్కగా ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద హనీబీ బొమ్మలు ఉన్నాయి. అలాగే పిల్లలు ఆడుకోవడానికి చిన్న పార్క్ కూడా ఉంది రైట్ సైడ్. మెయిన్గా ఈ మ్యూజియంలో ఉండే థీమ్ ఏంటంటే హనీబీస్ నుండి హనీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వ్యాక్స్ని సపరేట్ చేసి ప్యూరిఫై ఎలా చేస్తారనేది మొత్తం మిషనరీ ఉంటుంది. అవి ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అసలు రా హనీకి ప్యూరిఫై చేసిన ప్రాసెస్డ్ హనీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇక్కడ చూసారంటే ఒక 7 to 8 వెరైటీస్ ఆఫ్ హనీస్ ఉంటాయి. దీంట్లో మాటలు రాని పిల్లలకి ఎలాంటి హనీ పెట్టచ్చు, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి, మెయిన్గా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే హనీ తాగితే వెంటనే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. అలా కాకుండా ఎలాంటి హనీ యూస్ చేస్తే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. అసలు మనం తీసుకున్న హనీ మంచిదా కాదా, వీడియోని ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసారంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎలాంటి హనీ మనం యూజ్ చేయొచ్చని. ఇంకెందుకు ఆలస్యం అండి, మనం మ్యూజియం లోపలికి వెళ్ళిపోదాము. మ్యూజియం లోపలికి వెళ్ళే ముందు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కేరళలో వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేసేటప్పుడు స్టీల్ వాటర్ బాటిల్ని క్యారీ చేయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ అనేది స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాహిబిటెడ్. మ్యూజియం ఎంట్రన్స్లోనే సేల్స్ ఉన్నాయండి, అవి లాస్ట్లో చూపిస్తాను. ముందైతే హనీ బీస్ నుండి హనీ ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారని మిషనరీ నుండి మ్యూజియం మొత్తం చూశాక సేల్స్కి తీసుకొని వెళ్తానన్నారు. గైడర్కి తమిళ్ కానీ మలయాళం కానీ కంఫర్ట్ అని అన్నారు. సో మాకు మలయాళం అయితే అస్సలు రాదు కాబట్టి ఇంకా తమిళ్లోనే చెప్పమని చెప్పాము. ஹனியோட ப்ராசஸ் இல்லடா, அதுக்கப்புறம் மியூசியம்ல இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் 8 டைப் வெரைட்டிஸ் ஹனி டேஸ்ட் பண்ணதுக்கு இருக்கு. ఓకేవా? ఈ ప్రాసెస్ చూపించాక మ్యూజియం అంతా చూశాక 8 వెరైటీస్ ఆఫ్ హనీ ఫ్లేవర్స్ టేస్ట్ చేపిస్తాను అని అన్నారు. ஹனி கலெக்ட் பண்ணலாம். ரா ஹனியா, ரா மீன்ஸ் ஹனில வேஸ்ட் இருக்கும், வேக்ஸ் இருக்கும், தண்ணி இருக்கும். இதெல்லாம் இந்த ரா ஹனில இருக்கும். இது டபுள் பாயிலிங் ப்ராசஸ் நம்ம க்ளீன் பண்ணுச்சு. சில ஃபார்மர்ஸ்ல இருக்கு டைரக்டா தேன் பாயில் பண்றது. அப்படி பண்ணாது டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். 60-70 டிகிரி தேன் சூடாயா தேனில எல்லா ஔஷத குணம் எல்லாம் கெட்டு போயிடும். ஹனில என்சைம்ஸ் எல்லாம் கெட்டு போயிடும், ஹனி பாய்சன் ஆயிடும். அப்படி பண்ணும். நம்ம மேக்ஸிமம் 42 டிகிரி பாயில் பண்றது டபுள் பாயிலிங். இந்த சேம்பர்ல 2 லேயர் இருக்கு. அவுட்டர் லேயர் இருக்கு, இன்னர் லேயர் இருக்கு. அவுட்டர் லேயர் ஃபுல்லு தண்ணியை ஃபில் பண்ணும். இதனே வாட்டர் ஜாக்கெட் சொல்லுவோம். தண்ணியை நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி அந்த சூட்ல இன்னர் லேயர்ல தேன் சுடாது. அப்போ இதுக்கு நடுவில் ஸ்டெரர் இருக்கு, அது ஃபுல் டைம் சுத்திங் கொண்டே இருக்கு. சூடு தேண்டே எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஹனி லூஸ் ஆகி ஹனில வேஸ்டி வேக்ஸ்ல டோப்பில் வந்துடும். ஹனிக்கு விஸ்கோசிட்டி ஜாஸ்தியா ஹனில வேஸ்டி வேக்ஸ்ல டோப்பில் இருக்கும், கீழே நல்லா பியூர் ஹனியாக இருக்கும். இதெல்லாம் மேனுவலி வந்து ரிமூவ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சேம்பர் ஷிஃப்ட் ஆகிற மைக்ரோ ஃபில்டர் இருக்கு. அந்த ஃபில்டர் தாண்டி வர செகண்ட் சேம்பரோட ஹனி இருக்கு. பேலன்ஸ் என்ன மைக்ரோ வேஸ்ட் எல்லாம் இந்த ஃபில்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணும். செகண்ட் சேம்பர்ல பியூர் ஹனியும் கலெக்ட் பண்ணலாம். ஃபில்ட்ரேஷன் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் நம்ம செக் பண்ணலாம். ஃபுட் சேஃப்டி ரூல் അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തേൻ സെയിൽ பண்ணണമെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് 20% கீழே வரும். இப்போ நமக்கு மஞ்சள் காலத்து மழைக்காலத்துல கிடைக்கிற ஹனியில் 25% தண்ணியில ஹனியே கிடைக்கும். 20 மேல 1% இந்த தண்ணி ஹனியில இருந்தா அந்த ஹனி எல்லாம் ஈஸ்ட் வந்து குளிச்சுட்டு ஃபர்மெண்டேஷன் நடக்கும். அப்ப அது கம்மி பண்றதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு ஹனியில டோஸ் பம்ப் பண்ணிக்கிறோம். ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹോട്ടിന്റെ അവിടെ ഈ വാക്യൂം ചേമ്പറിലൂടെ ഡംപ് பண்ணிட்டு ഈ ചേമ്പർ ഫുൾ പ്രഷറാ ഹൈ പ്രഷറിലൂടെ ഹണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹണിയിലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റുള്ള ബബിൾസ് ഫോമിലേ வந்துடும். அந்த பபிள்ஸ்ல மட்டும் ஹை பிரஷர்ல வாக்யூம் செட் பண்ணும். செகண்ட் யூனிட்ல வேப்பர் ஆகி வந்து ஃபோர்த் சேம்பர்ல உள்ளதுக்கு ஹனியில தண்ணி இந்த மாதிரி அங்க நமக்கு பிரிக்க முடியும். ఈ మిషనరీకి మాక్సిమం ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీ 300 kg. 300 kg ప్రాసెస్ பண்ணும்போது இந்த மாதிரி 12 டேஸ் தண்ணி అనేది பிரிக்க முடியும். பார்க்கிறதுக்கு நல்ல பச்சை தண்ணி ஸ்மெல். It's like honey. இதுக்கு டேஸ்டி ஜவர் ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் இந்த மாதிரி இருக்கும். இவ்வளவு திக்காக இருக்கும். இது மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது தண்ணியில ஸ்பூன் சாப்பிட ஸ்பூன் ஜெப்பி பண்ணி சாப்பிடா, விரல போட்டு சாப்பிட, இந்த மாதிரி மிஸ்யூஸ் பண்ணா இது கெட்டு போயிடும். நல்ல ட்ரை ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி நல்ல டைட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிச்சா லைஃப் லாங் 100 டேஸ்க்கு மேல இது ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆனா இந்த தண்ணி வேஸ்ட் வேக்ஸ்ல இந்த ரோ ஹனி மிஸ்யூஸ் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். நார்மலி நீங்க கீப் பண்ணல 6 மந்த்துக்குள்ள ஃபர்மெண்டேஷன் ஈஸ்ட் வந்து குளிச்சுக்கிட்டு பாட்டில் ஓபன் பண்ணும்போது கேஸ் ஃபார்ம் இருந்தால் அந்த ஹனி நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அதுதான் கெட்ட ஹனி. அது நம்ம சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புல எல்லாம் ஆல்ரெடி ത്രിദോഷാണ് സംഭവിക്കും. വാദം പിത്തം കഫം അതിന്റെ ബാലൻസ് എല്ലാം തെറ്റി ഇനി വേറെ പല രോഗങ്ങളോട് കൺവേർട്ട് ആവും. നോർമലി ഈ ബാലൻസ് ഒന്നും തെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹണി നമ്മൾ സാപ്പിടുന്നത്.
அதுக்காக சொன்ன ப்ராசஸ் ஹனி யூஸ் பண்ண ஸ்டோர் பண்ணணும். இதுக்கு ஒரு லைஃபிங் டைம் இருக்கு. ரோ ஹனிக்கு இதுக்கு லைஃபிங் டைம் எதுவுமே இல்ல. யூஸ் பண்ணா மட்டும் கூட இல்லனா லைஃப் அதர் ஆக்சுவல் நம்ம processed honey தான் better. பெட்டர் இஸ் பெட்டர். propeller type. Okay. Oh, இது already இருக்கு. இது வேஸ்ட் வாக்ஸ் ஹனி. இது உப்பு மேலே எல்லாம் வேஸ்ட் வாக்ஸ் இருக்கு நிறைய. ப்ரீ ஹீட் பண்ணும்போது வேஸ்ட் வாக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துடும். அது மேனுவலி வந்து ரிமூவ் பண்ணும். வாக்ஸ் எல்லாம் அந்த பவுடர் ஃபார்ம்லயே இருக்கு. எல்லாம் டோப்ல இருக்கும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணும்போது. So 40 degrees. மேக்ஸிமம் 42 டிகிரி. 42 degree. ஆனா 60-70 டிகிரி தேன் சூடாக கூடாது. தேன்ல என்சைம்ஸ் கிட்ட தேன் பாய்சன் ஆயிடும். Okay. அப்போ மியூசியம்ல இருக்கு பிசிசிஐ குறிச்சு அங்க இருக்குடா. We are entering into the museum. Come on. Come on. ஓகே. உலகத்தில் 200 சம்திங் பீசஸ் இருக்கு வெரைட்டிஸ். அதுல ஹனி சர்வ் பண்ணத பீஸ் 12 பீஸா இந்தியாவிலே 5 பீஸ் மட்டும் தான் ஹனி சர்வ் பண்ண. இப்போ வாஸ்ப் கொலவின்ல தமிழ் சொல்லு. வாஸ்ப் எல்லாம் பீஸ் ஃபேமிலி హనీ சாப்பிடும் ஆனா హనీ సర్వ్ பண்ணாరు. కొన్ని హనీ బీస్ ఫ్లవర్స్ నుండి హనీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, కొన్నేమో అసలు హనీని రిలీజ్ చేయవు. ఈ వాస్ప్ అనేది కూడా హనీ బీ ఫ్యామిలీకి చెందిందే అయినా అసలు హనీ అనేది రిలీజ్ చేయదంట. ஃபார்மிங் பீஸ் இப்போ நம்ம சொன்ன ஆல் ஓவர் இந்தியா கலெக்ஷன் மோனோஃப்ளோரா நிறைய ஹனி கலெக்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் இந்த மெல்லி ஃப்ரைச்சா பண்றது இட்டாலியன் பீ இதெல்ல. டெட்ராகுலா இரிடி பெனிஸ் தான கொசு தேனி மொஸ்கிட்டோ மாதிரி குட்டி குட்டி இருக்கும். ஸ்டிங்லெஸ் பீஸ் ஸ்டிங்லெஸ் நம்ம ஸ்டிங் பண்ணாது. இந்த பீ கலெக்ட் பண்ண நெக்டர்ஸ் தும்பா துளசி போன்ற ஔஷத ஃப்ளவர்ஸ் ஸ்மால் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணும். அதனால இதுல மெடிசின் ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். பேச்சு வராத குழந்தைக்கு வசம்பு தேன் சாப்பிட கொடுக்கல அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஹை இம்யூனிட்டி பூஸ்டப் பண்ணலாம். ஆஸ்மா சளி அலர்ஜி எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கு வராம இருக்கிறது சாப்பிடா. ஒரு கிளாஸ் நல்ல சுடு தண்ணியில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அணி 3 drops బ్లాక్ సీడ్ కరింజీరకం పింజి మంజల్ తూన్ అమ్మ ఈ టెట్రాగోనిల్లా బీ అనేది చిన్న చిన్న దోమల్లా ఉండి దీని నుండి వచ్చే హనీ చాలా మెడిసిన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయంట. మెయిన్గా మాటలు రాని పిల్లలకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది, అలాగే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్లా కూడా పనిచేస్తుంది. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೋಪೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೋಪೋ ಬ್ರೋಕಿಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಏರಿ ಕೂಡ ಇಡುന്ന ಮಲತ್ತೇಂದಲ್ಲ ಅಸಲು ವೈಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಆನ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಬೀಸ್ 1 time 3 or 4 bees sting பண்ணால் ஆளே செத்துரும். ஹனியோட பெனிஃபிட் நம்ம எது சாப்பிட்டோம் டபுள் ஆயிடும். வெயிட் லாஸ் வெயிட் கெயின் ரெண்டுக்கும் ஹனி யூஸ் பண்ணலாம். சும்மா ஹனி சாப்பிட்டா கெயின் ஆகாது லாஸ் ஆகாது. எப்படி இருந்தாலும் ஹனி டேஸ்ட் பண்ணும்போது சொல்லிடும் இதுதான் தேனில ராஜா. கண்ணில் அடிப்பட்ட கண்ணீர் நோப்பையும் தீ காயம் பற்றி அந்த காயத்தை அந்த டைம்ல காயத்தை போட்ட பாடு வர ரிமூவ் பண்ணலாம். கேன்சர் பேஷண்ட் அபஸ்பாரிஷன் மெடிசினை சேர்த்து சாப்பிடுறதுக்கு இந்த ஹனி யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்னு லாஸ்ட் ஒன் எபிஸ் ஃப்ளோரியா கோயில் தேனி கோலி பைப்போ வயர்ல எல்லாம் சின்ன சின்ன கொடுத்த பீஸ் இது ரயர் ஐட்டம்ஸா கிடைக்கிற ஹனிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்கும். சுக்ரோஸ் நம்ம உடம்பு கெட்டு போன சுகர் இதுல ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால டயபெட்டிக் இருந்தா கூட இந்த ஹனி நமக்கு டைரக்ட்லி சாப்பிடலாம். తేనెకి సంబంధించి తేనెటీగలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయని నాకు ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసిందండి. పిల్లలకి పట్టించేది ఒక రకం తేనె అయితే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొక రకం తేనె అని చెప్పి అందులో ఇక్కడ చెప్పడం ఏంటంటే రా హనీ కంటే ప్రాసెస్డ్ హనీయే బెటర్ అని అంటున్నారు. ஃபீமேல்ட ஹெட் எல்லாம் ஸ்மால் ஆகி விங்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். மெயில் விட ஹெட் பெருசா இருக்கும். ஸ்லிம் பாடி ஒரே பாடி டப்னு இருக்கும். reproducing capacity ராணிக்கு இருக்கு. per day 1000 to 2000 வரை eggs produce பண்ணும் per day. எக்ஸுக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணதுக்கெல்லாம் பெண் தேனிகளா வர இவருக்கு இன்னொரு பேரான ஒர்க்கர்ஸ் தேனி கூடு கட்டுறது கூடு கிளீன் பண்றது ஃபுட் கலெக்ட் பண்றது டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் கேபின் மெம்பர்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே பெண் தேனிகளா. மேல் பி எதுவுமே பண்ணலாம். ராணிமே வெயிட் பண்ணி ஹீட் பண்ணும். சில ஆளுங்க லேசி சொல்லுறாங்க மேல் பி. ஆனா லேசி சொல்லக்கூடாது. தேனி கூட்டில் ராஜா கிடையாது. தேனி கூட்டில் ராஜா இல்ல ரீசன். அப்போ மேட் பண்ணும்போது ராணி ஹைட்ல ஃப்ளை பண்ணும். அவரை சேஸ் பண்ணும் இந்த மேல் பீஸ். மேல் பீஸ் சொல்றதுக்கு ரீசன் இருக்கு. ஒன் டைம் 10 to 28 பீஸ் மாதிரி ராணி வெயிட் பண்ணணும். per day 2000 வரை எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்போ அவ்வளோ ஸ்பெர்மால் கலெக்ட் பண்ணும். அப்போ ராணிய மேல் பி சேஸ் பண்ணதுனால இவருக்கு இன்னொரு பேரான ட்ரான் பீசஸ் இருக்கு. தேனியோட ஃபேஸ் கட்டாரு. தேனிக்கு டோட்டல் 5 கண்ணுகள் இருக்கும். 5 ஐசஸ். ரெண்டு சைடில் பெரிய 2 காம்பவுண்ட் ஐசஸ் இருக்கு. நெத்தியில 3 சிம்பிள் ஐசஸ் இருக்கு. ഈ സിമ്പിൾ ഐസ്ക്ക് ഇന്നൊരു പേருக்கு ഒസല്ലി ഐസസ് இந்த மாதிரி 5 ஐசஸ். ரெண்டு காம்பவுண்ட் ஐசஸிலும் மல்டிபிள் லென்சஸ் இருக்கு. அதுக்காக சொன்ன தேனி நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது. இப்போ നമ്മളെ தேனி கூட நம்ம கல் அடிச்சு நம்ம எங்க ஒளிச்சாலும் அந்த தேனி துரத்தி நம்ம கண்டுபிடிச்சோ ஸ்டிங் பண்ணுது. ரீசன் அவருக்கு மல்டிபிள் லென்சஸ் இருக்கு. இது நேச்சுரல் ஹனீஸ்னே வேரியேஷன்ஸ்.
3 ரீசன் இருந்தா ஹனி கிறிஸ்டல் ஆகும். எல்லா ஹனி கட்டியாவது 3 காரணங்கள் இருந்தால் மட்டும். ஒன்று கிளைமேட், குளிர் நல்ல ஜாஸ்தி இந்த ஹனி கிறிஸ்டல். இந்த ஹனி பாத்துருக்கா, இந்த மாதிரி ஹனி ஒயிட் ஹனி இந்தியாவில் கிடைக்கிற ஒயிட் ஹனி, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கலெக்ட் பண்ண இதுதான் கிரீம் மஸ்டர்ட் ஹனி. இதே மஸ்டர்ட் ஹரியானா பஞ்சாப் அந்த இருந்து கலெக்ட் பண்ணது லிக்விட் டைப். அப்போ குளிர் கிளைமேட் நல்ல கூலா இருந்தா ஹனி இந்த மாதிரி இருக்கும். குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் கண்டென்ட் அதிகமா இருந்தாலும் பீ போலன் இருக்கு, யூனோ மகரந்தம் ஃப்ளோரோபோட அந்த வேரியேஷன் ஹனி கிறிஸ்டல் ஹனி. அப்ப கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல ஹனி நமக்கு அப்படியே சாப்பிடலாம். மெல்ட் ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോം വാട്ടറിൽ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സൺ ലൈറ്റിൽ വെച്ചാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം സ്റ്റിംഗ്ലെസ് അന്ന കൊസു തേനിയുടെ ഹണിയാണ്. ഇയർലി ഡിഫറെന്റ് തേൻ പലകുന്തോറും ഹണിയുടെ ഡാർക്ക് ജാസ്തിയാണ്. ചില ആളുകൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ആകുമ്പോൾ തേൻ തൂക്കി പോടുന്നവരുണ്ട്. പോട വേണ്ട, പുതുസായ തേനിക്ക് ബെസ്റ്റ് തേന് പലസായ തേനിക്ക വീര്യം കൂടുതൽ ഗുണം കൂടുതൽ പല തേനിക്ക മെഡിസിൻ പർപ്പസ് ബെസ്റ്റ് ആണ് പലസായ തേൻ. It is stored by you or by honey? The old days. ఓరో ఇయర్లీ ఆగుతారు. సో ఇది వీళ్ళు తీసిన స్టోర్ చేసిందా ఇయర్, లేకపోతే హనీలో 3 years తర్వాత మీరు తీసిందా? இல்ல இவங்க நீங்க கலெக்ட் பண்ணக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த அவ்வளவு வருஷமா ஸ்டோர் பண்ணதா, இல்ல நம்ம ஹனியை வந்து அவ்வளவு வருஷமா வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கொடுக்குமா? எல்லா இது ஓல்ட் ஹனி இங்க இல்ல, நிறைய செல் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஆனா இது ஓல்டு, அதாவது 1 year 2 year 3 year அந்த மாதிரி இயர்ஸ் இருக்கு. సంవత్సరాల కొద్దీ స్టోర్ అయిన హనీలో ఎక్కువ మెడిసినల్ వాల్యూస్ కానీ దాని ఎబిలిటీస్ కానీ థిక్నెస్ కూడా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూసారంటే పైన బాటిల్స్ అంతా కూడాను 1 year 2 year 3 years ఇలాగా స్టోర్ చేసిన హనీ బాటిల్స్. కింద ఉన్న బాటిల్స్ అన్నీ కూడా వేరు వేరు ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన హనీస్. కూల్ క్లైమేట్లో హనీ అనేది ఎలా ఉంటుంది, హాట్ క్లైమేట్లో హనీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. யூனோ நீம் ட்ரீ அதுபோல ஜாமுன் அந்த நெக்ட்ல பீஸ் கலெக்ட் பண்ணுவ கசப்புள்ள தேனை நமக்கு கிடைக்கும். இம்லி பூக்குற சீசன்ல புளிப்புள்ள தேனும் கிடைக்கும். பீசஸ் எந்த நெக்டா கலெக்ட் பண்றது கன்சில சேஞ்ச் ஆகும். This one bees wax then மெழுகு. BA அவரே பாடியில wax ப்ரொடியூஸ் பண்ண கிரந்தி இருக்கு, wax gland. அது அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ண மெழுகா. தேனி கூடல இருக்குல்ல, அதுல ஹைவெல்ல கெட்டுன இந்த மெழுகுச்சான ப்ரப்போலிஷ் பீன ஒரு கம்மும் அவர் மேக் கேம் கூடல ஜாயின் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது ஒரு கம். அதுல இந்த wax அவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அவர் யூஸ் பண்ணுனது கேண்டில்ஸ் ல அதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும். சோ இதெல்லாம் அந்த ஹனி பீல தான் வருமா? ஹனி பீயே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அவரே பாடியில. அவர் wax తీసేస్ హనీ తీసేసిన wax ఉంటుంది కదా అదే. ഇദ്ദേഹം സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. പേര് കാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസിലെ கிடைச்சிருக்கு. തിയറി ബീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. இப்போ നമ്മളെല്ലാം പേച്ചിലൂടെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് பண்ணும்போது ബീസ് എല്ലാം ഡാൻസ് ആടിയിട്ടാണ് അവർ കമ്മിറ്റ് பண்ணுന്നത്. എന്ത് ജോബിനാലും ബീസ് ഡാൻസ് ആടും. ഒരു ബീ ഒരു ഡാൻസ് ആടിയാ ഇന്നൊരു ബീക്ക് അത് പുരിയും. അത് ഇന്ന ജോബിനാ நல்ல தேனோ கெட்ட தேனோ இவ்வளவு தூரம் போய் நல்ல தேன் கிடைக்கும். கூடு க்ளீன் பண்றதுக்குலாம் డిఫరెంట్ టైప్ డాన్సెస్ బీస్ అంగే ఇருக்கு వాకిల్ డాన్స్ 8 డాన్స్. ఇవి డాన్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయంట. అసలు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి అనేది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. నిజంగా గొప్ప విషయమే కదా. ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది కూడా కనిపెట్టిన వాళ్ళు చాలా గ్రేట్ అనే చెప్పాలి. ஒவ்வொரு வேவ்ஸ்லயும் 1 kilometer டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. மேக்ஸிமம் 5 kilometer 5 மைல் தாண்டி தேன் கலெக்ட் பண்ண போகுது. அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருந்தா இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆகும். அவரோட ஃபார்மில் எவ்வளோ டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு, அதிலே கலர்ஸ் சொல்லிடும். இங்க 1 kilometer కుళ్ళిలే ఉన్న పక్కతిల్ ఫార్మిల్ సెకండ్ వన్ 8 డాన్స్ ఆడు. ఒక 2 డాన్సుల ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. ఒకటి రౌండ్ డాన్స్, ఇంకొకటి వ్యాగిల్ డాన్స్. ఈ 2 డాన్సుల ద్వారా ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక ఇదంతా కూడా బీ పాలెన్ ఎలా ఉంటుంది, హనీ అంటే ఏంటి, బీ నుండి ఇంకా ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని చెప్పి చూపించారు. అండ్ ఇక్కడ ఇది బీ కీపర్ సూటు, అంటే బీ స్ట్రింగ్స్ నుండి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి బీ కీపర్ సూట్ ఇలాగ ఉంటుంది. చలో ఫైనలీ మ్యూజియం అంతా అయిపోయింది కాబట్టి హనీ నుండి తీసిన వ్యాక్స్ తోటి ఏమేమి వ్యాక్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే వెరైటీస్ ఆఫ్ హనీస్ కూడా చూసేద్దాం. అక్కడ ఉంటుంది కాశ్మీర్ லீஸ் சுக்ரோஸ் நம்ம உடம்பு கெட்டு போன சுகர் இருக்குல்ல, இதுல ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால டயபெட்டிக் இருந்தா கூட இந்த ஹனி டைரக்ட்லி சாப்பிடலாம். பிரெக்னன்சி லேடி, யூர் இன்ஃபெக்ஷன், லிவர் சிரோசிஸ், ஸ்டொமக் கல்சர், ஃபேட்டி லிவர்க்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும். இந்தியாவில் கிடைக்கிற பிரீமியம் ஹனி இந்த சுகர் தான். நீ வெயிட் லாஸ், வெயிட் கெயின்க்கு பெட்டர் ஆப்ஷன் இந்த சுகர். செகண்ட் ஆப்ஷன் பிளாக் ரோஸ், வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ், தமிழ் மலத்தேன் நல்லா சொல்லும். அப்போ வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் சுடு தண்ணி, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த ஹனி, டீஸ்பூன் ஆப்பிள் சிடர் விnegar, ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் தூளும் போட்டு காலை எந்திரிச்சு பாடு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சு அதுக்கு மேலே சாப்பிடலாம். 1 hour எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. கெயின் பண்ணுறதுக்கு மாட்டு பால் இருந்தால் இது ஃபார் மெமரி பூஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம். தூக்கம் இல்லாதவருக்கு தூக்கத்துக்கு நார்மல் பர்பஸில் தேவைப்படும் இந்த கொம்பு. எல்லா மாய்ஸ்சர் கான்டென்ட் 20% இல்ல. yeah, just food safe to rule out.
This is for what? വയനാടൻ ഫോറസ്റ്റ് മെമ്മറി തൂക്കോ எல்லாத்துக்கும் நல்லது. எந்த பர்பஸ்க்கு? அதுதான் ஓல்ட்னஸ் சொல்லுங்க. This one cedar is least cost. உடம்பு கெட்டு போறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். டயபெட்டிக் இருந்தா கூட டைரக்ட்லி சாப்பிடலாம். பிரெக்னன்சி லேடி யூரின் இன்ஃபெக்ஷன், லிவர் சிரோசிஸ், ஸ்டொமக் அல்சர், ஃபேட்டி லிவர்க்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும். வெயிட் லாஸ் டெய்லி எடுக்கலாம். டெய்லி எடுக்கலாம். வெயிட் லாஸ் வெயிட் கெயின் பண்றதுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன் அது. செகண்ட் ஆப்ஷன் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் மலத்தேன் ஃபார் வெயிட் லாஸ் வெயிட் கெயின் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று வயநாடன் ஃபாரஸ்ட், இது இங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ண நார்மல் ஹனி, தமிழ் கொம்பு தேன் நல்லா சொல்லும். இது மெமரி பூஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். தூக்கத்துக்கு நார்மல் பர்பஸ் எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படும். திஸ் ஒன் அஜ்வேன் ஓமம், പിന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഇഷ്യൂസ്, ഡൈജഷൻ எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருக்கும். இது ராஜஸ்தான் அது கலெக்ட் பண்ணுது. திஸ் ஒன் கரஞ்சி, புங்க மரம் சொல்லும். ஸ்ட்ரீட்டில் பெரிய தணல் மரம் இருக்கும். அந்த நெக்ட் அது பியூட்டி பர்பஸ், அது பியூட்டி பார்லர் பியூட்டி மாஸ்க் அப்ளை பண்ணதுக்கு ஸ்கின் அலர்ஜிக்கு நல்லா இருக்கும். இது கார்லிக், பூண்டு ஊற வச்சது. இது மட்டும் தான் ஆடடு. 1.5 month ஹனியில் பூண்டு ஊற வச்சு ப்ரொசஸ் பண்ணி உடம்புல கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் கம்மி பண்ணதுக்கு, ஹார்ட் பேஷண்ட்க்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் பூண்டு ஊற வச்சது. மஸ்டர்டு ஹரியானா பஞ்சாப் அந்த இடத்துல கலெக்ட் பண்ண ஹனி, அது வெரிகோஸ், ஆர்த்ரைட்டிஸ், ஜாயின்ட் பெயினுக்கு நல்லா இருக்கும். கடுகுது. திஸ் ஒன் லிச்சி, பீகார் தான் கலெக்ட் பண்ணது. இந்தியாவில் கிடைக்கிற ஸ்வீட்டஸ் ஹனி, நல்ல ஸ்வீட் இருக்கும். செல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். டெட் செல்ஸ் எல்லாம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும். இந்த லிச்சி ஹனி ஸ்பூன் அதில் வச்சுக்கோ. சாப்பிடாம தான் ஹனி அங்கே இருக்கு. ஸ்டிங்லெஸ் சொல்லும். அதாவது இந்த பீக்கு ஸ்டிங் கிடையாது, ஸ்டிங்லெஸ் தான். அப்போ நமக்கு இந்த பீடு ஹைவ் இயர்லி கிடைக்கிற குவான்டிட்டி ஜஸ்ட் 350 கிராம் மட்டும் இருக்கு. டெய்லி ஒரு கிளாஸ் நல்ல சுடு தண்ணியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த ஹனி, குழந்தைகளுக்கு 2 drops பிளாக் சீட் ஆயில், கலஞ்சி ஆயில், கரிஞ்சீரக எல்லாத்துக்கும் நமக்கு 3 or 4 drops. பிரெக்னன்சி லேடி மட்டும் இது சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக், நாட்டு மஞ்சள் போட்டு பிஞ்சு போட்டு டெய்லி மார்னிங் சாப்பிட்டா ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் பண்ணலாம். வைரல் ஃபியூர் வராமல் இருக்கான், ஆஸ்மா சளி ரெடி பண்ணதுக்கு வராமல் இருக்கான்னு சாப்பிடலாம். ഈ 3 പ്രൊഡക്റ്റ്. അതുപോലെ കണ്ണിൽ അടിപ്പെട്ട കണ്ണിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം இந்த ஹனி. தீக்காயமாയിട്ട് காயத்தில் போட்ட பாடு வர போகலாம். பேச்சு வராத குழந்தைக்கு வசம்பு தேடி சாப்பிட கொடுக்கலாம். கேன்சர் பேஷண்ட், அபஸ்பார் பேஷண்ட் மெடிசின் சேர்த்து சாப்பிட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்கு இந்த ஸ்டிங்லெஸ் தண்ணி. அப்போ ఇక ఇక్కడ హనీకి సంబంధించిన షాంపూస్, ఫేస్ వాషెస్, అలాగే నీమ్ షాంపూస్, ఫేస్ వాషెస్, స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్, హెయిర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్, కాస్మెటిక్స్, వ్యాక్స్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్, కుంకుమాది తైలం, అలాగే స్పైసెస్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. కానీ నేను స్పైసెస్ అయితే వీడియో తీయలేదండి. ఆల్రెడీ మనం స్పైస్ గార్డెన్లో మొత్తం కవర్ చేశాం కాబట్టి ఇక్కడైతే స్కిప్ చేశాను. ఇక హనీ ప్రైజెస్కి వస్తే కొన్ని కాంబో ఆఫర్లో పెట్టారు, కొన్ని 20%, 30% ఆఫర్లో ఉన్నాయి. కొన్ని హనీస్ అయితే అసలు ఆఫర్లో లేవు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైజెస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ వీడియో స్టార్టింగ్లో అయితే నేను మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ హోమ్మేడ్ చాక్లెట్స్ చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పి. మెయిన్గా ఏంటంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి 0 షుగర్ చాక్లెట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి. దాంట్లో కూడా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అలాగే డార్క్ చాక్లెట్స్, మెయిన్గా హనీ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. అవైతే చాలా బాగున్నాయి. మేమైతే టేస్ట్ కోసంగా ఒకటి అడిగితే ఇచ్చారు. ఒక ప్యాక్ హనీ చాక్లెట్స్ వచ్చి 180 రూపీస్. దాంట్లో ఒక 16 పీసెస్ ఉన్నాయి. కానీ టేస్ట్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మేము ఇక్కడ ఒక 2 బాటిల్స్ హనీస్ అయితే తీసుకున్నాము. అంతేనండి. హనీ మ్యూజియంలో మనం ఏమేమి చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఏమేమి దొరుకుతాయి, అండ్ హనీని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వ్యాక్స్ సపరేట్ చేసి ప్యూరిఫై చేస్తారని చెప్పి ఇన్ డీటెయిల్గా మీతోటి వీడియోని అయితే షేర్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ హనీస్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క హనీ యూసేజ్ చెప్పారు. అండ్ పిల్లలకి సంబంధించిన ఏ హనీ యూస్ చేయొచ్చు, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ హనీ యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ హనీస్ అనేది మీకు చూపించాను. అలాగే హోమ్మేడ్ చాక్లెట్స్ కూడా, దీంట్లో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి నో షుగర్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే డార్క్ చాక్లెట్స్, మిల్క్ చాక్లెట్స్, వైట్ చాక్లెట్స్, ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫేస్ వాషెస్, హెయిర్ షాంపూస్, స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్, స్పైసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు వైనాడ్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ హనీ మ్యూజియంని అయితే ఒక్కసారైనా విజిట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ హాట్ క్లైమేట్లో కూల్గా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే వైనాడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. అండ్ చెప్పాలి అంటే మెయిన్గా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ సమ్మర్ ట్రిప్ అనే చెప్పాలి. సో ఇదండి హనీ మ్యూజియం ఫుల్ టూర్ ట్రిప్. మరి నా నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చి అడ్వెంచరస్ ట్రిప్ వీడియో ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది, ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది. మరి అది మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే స్టే కనెక్టెడ్. బాయ్.